अच्छा वो आपने मशहूर रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। इसको बुखार है? ठीक है। कभी आ गई? अस्सलाम वालेकुम। बंगला क्लास, क्या हाल है तुम्हारा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बंगला क्लास में आने की मैं कोशिश तो हमेशा बहुत करता हूँ, जल्दी वक्त पे, लेकिन मुलाकातें जो है ना फैमिली, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड बाद में लिखवा देते हैं। और आज मैं ऐन वक्त पे गया था, कभी लेट भी हो जाया करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ, तो गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, शौकत जी क्या हाल है आपका? अच्छी है? देखने में तो अच्छी लग रही है पहले से, ठीक है ना? As per your instruction, today he will start. You instructed in the last session that yes, we'll start from right. him. So, From? His name, Mullah Sahab. What's his name? My name is Mullah Akkas Ali. Mullah? Akkas Ali. You are a mullah? God save me from mullah. My family is Mullah. It's a family there. Okay. Please, Mullah Sahib. Assalamu alaikum. Are you a mullah? हाँ जी. Assalamu alaikum. Assalamu Huzur, alaikum. Surah number 53, আয়াত 9 এবং 10। এখানে যে কথা বলা আছে সেটা আমি বুঝতে পারি না, এটা অন্তর্নিহিত ভাবটা কি, তো মেহেরবানি করে যদি এটা একটু বুঝিয়ে দেন। Is Dana Fatadallah Fakana Kaaba Kausaini aw Adana. He says, I never understand the subject of this verse. If Huzur kindly explains. You know, different commentators have given different explanations of this. But I think that my explanation stands closer to. If there are two, क्या कहते हैं इसको सेमी? Bows. Bows हैं? Bows. हाँ. If there are two bows, one bigger bow and one smaller bow with one string. Both have one string, but they meet at the ends. If you pull one bow, both will be contracted at the same time, and the arrow which will shoot through would be from both bows. You understand this? Like this, eh? Now, if you consider God's bow is bigger, higher bow, and smaller bow that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kaaba Qausain is one string belonging to both bows, and if you pull the bows together, they will have one string common to them. Kaaba Qausain, two bows will have one common string, which means that the arrow which is shot from that bow is shot both by God and Rasulullah sallam together. Now, to support this verse, there are many other verses of the Holy Quran. Ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. It was not you who aimed or threw a handful of stones at the enemies, but it was Allah who threw the handful of the pebbles against the enemies. Similar verses indicate, there are other verses as well, that Hazrat sallallahu alaihi wasallam said only that which was said by Allah. There was nothing from his own self. So in that way he was Kana Kaaba Qausain. You understood? Have I made myself clear? Partially I understand. Partially.
And what do you not understand? What do you not understand partially? The main objectives, why Almighty Allah Ta'ala has sent these verses, and because it indicates to Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You see, the meaning is manifold. So why he said it in these terms, I explained literally. But the meaning is manifold. It means that he went to God and did not stay there. He returned to the universe, to the mankind. And his message from God was delivered to the mankind. There are people who think that the perfect person is that who goes to God and disappears altogether, like Sufis do think so. But the reality is that if you be you are a divine person, then it is impossible not to care for His creation. If you belong to God, you belong to His creation as well. It's impossible to love the artist but not the art. So the creation of God is this we people, all of us. And if he truly went to God and became a divine person, he had to descend to the mankind to tell them of the beauty he had observed himself. So that is the true meaning why this terminology is used. Now you understand? Good. সূরা নাজমের প্রসিদ্ধ আয়াত দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা, যে অতঃপর সে নিকটবর্তী হইল, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন তিনি নিচে নামলেন, অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল অথবা উহা হতেও নিকটতর হয়ে গেল। এটি ছিল বাংলা কোরআন শরীফে যে অনুবাদ লেখা আছে সূরা নাজমের এই প্রসিদ্ধ আয়াতের। এর আলোকে প্রশ্ন করেছেন আক্কাস আলী মোল্লা সাহেব হযরত আকদাসের খেদমতে যে হুজুর এই আয়াতগুলো আমি বুঝি নাই, আপনি দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করুন। হুজুর বলেন যে বিভিন্ন মুফাসসির, বিভিন্ন তাফসীর কারকগণ এই আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। আমি যা সঠিক মনে করি, হুজুর প্রথমে ধনুকের চিত্র অঙ্কন করেছেন, যে দুটো ধনুকের তীর যখন নিক্ষেপ করতে হয় তখন যেই চক্রাকারে, অর্ধ চক্রাকারে যেই জিনিসটা ব্যবহার হয় তার দুটো প্রান্তকে দুটো ধনুক বলা হয়। তো বলা হয়েছে যে দুটো ধনুক এক স্থানে এসে মিলে গেছে, আর সেই দুটো ধনুকের জন্য একটি তীর ব্যবহার হয়েছে। তো ধনুকের এক প্রান্তকে আল্লাহ হিসেবে নেওয়া হয়েছে আর অন্য প্রান্তকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেওয়া হয়েছে। তো আয়াত বলছে যে এই ধনুকের দুই প্রান্ত এক হয়ে গেছে, একত্রিত হয়ে গেছে, এক স্থানে জমা হয়ে গেছে, বরং আরো বেশি নিকটতর হয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে এখানে আল্লাহ তাআলার ধনুকের দিকটি বড় ছিল আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুকের যে প্রান্তে ছিলেন সেই প্রান্তটি ছিল ছোট, কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় ধনুক একত্রিত হয়েছে আর তীর নিক্ষেপের জন্য উভয় ধনুক ব্যবহৃত হয়। যদিও আল্লাহ তাআলার দিকটি শক্তিশালী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকটি তার তুলনায় দুর্বল, কিন্তু উভয় ধনুক তীর নিক্ষেপের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিক থেকে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্যে both arcs will bend together. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এখানে কাগজে এঁকে দেখালেন যে একটা তীর নিক্ষেপ করার জন্য যেই ধনুক ব্যবহার হয় সেই ধনুকের দুটো প্রান্ত থাকে। এখানে যে ছবি দেখানো হয়েছে, ধনুকের এক প্রান্তে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখানো হয়েছে, অন্য প্রান্তে আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তো ধনুকের উভয় প্রান্ত একটা তীর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার হয়। হুজুর যা ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো ধনুকের larger arc is that of God, জি,
and smaller ark is that of Rasulullah, জি but they are bent together. জি ধনুকের যে বড় দিকটি আছে তা খোদা তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর ধনুকের ছোট প্রান্ত নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর তুলনায়, কিন্তু উভয়টি তীর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার হয়, আর তীর নিক্ষেপের সময় উভয় ধনুক এসে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এখানে এসে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জন্য যতটুকু সম্ভব ততটা আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্যে তিনি পুরোপুরি বৈশিষ্ট্যান্বিত হয়েছেন, আল্লাহর গুণে তিনি পুরোপুরি গুণান্বিত হয়েছেন। আর সেই কারণে কোরআনে কারীমে অন্যত্র এই ধরনের আয়াত আছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন যে মা রামাইতা ইজ রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ রামা, যে হে মুহাম্মদ যখন তুমি নিক্ষেপ করেছো তখন আসলে তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিক্ষেপ করেছেন নিজে। তো এই ধরনের আরো আয়াত আছে যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর মতো করে কোরআনে কারীম বর্ণনা করেছে, এবং কাবা কাউসাইনের এটাই অর্থ যে আল্লাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তীরের ধনুকের দুই প্রান্তের মতো তারা একত্রিত হয়ে গেছেন, বরং আরো নিকটতর হয়ে গেছেন। এটি ছিল একটি অর্থ, কিন্তু মোল্লা সাহেব এই পর্যন্ত বিষয়টাকে পুরোপুরি বোঝেননি। তখন হুজুর এটিকে আরেকবার অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন, আর একটা অর্থ আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়েছেন, এই আয়াত অনুসারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিকটতর হয়েছেন, আর সেখান থেকে তিনি আবার মানুষের কাছে ফিরে এসেছেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন তা মানুষকে দেওয়ার জন্য। তো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহ তাআলার বার্তাবাহক ছিলেন, রাসূল ছিলেন, তাই খোদা তাআলার পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন তা মানুষকে দেয়া তার জন্য জরুরি ছিল। হুজুর বলেন যে অনেক সময় অনেক সুফিরা বলে থাকে যে আল্লাহ তাআলার কাছে যে পৌঁছে যায় এটি যথেষ্ট, আল্লাহকে পেয়ে গেলেই হলো। হুজুর বলছেন যে না, এটি যথেষ্ট নয়। হযরত মুহাম্মদ আপনি যদি সত্যিকারের খোদা প্রেমিক হন তাহলে আল্লাহ সৃষ্টির সাথে আপনার ভালোবাসা থাকতে হবে। আমরা হলাম আল্লাহর সৃষ্টি, তো স্রষ্টাকে ভালোবেসে যদি আপনি কিছু পেয়ে থাকেন সৃষ্টির সাথে তা ভাগাভাগি করতে হবে। তো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়ে যা পেয়েছেন তা তিনি আল্লাহ তাআলা যে সৃষ্টি তাদের মাঝে বিতরণ করার জন্য আবার সৃষ্টির মাঝে ফিরে এসেছেন। হুজুর বলছেন যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার যে ভালোবাসার বন্ধনের কথা বলতে গিয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে স্রষ্টাকে ভালোবাসার দাবি করবে তার সৃষ্টিকে ভালোবাসবে না, এটি তো হতে পারে না। যেমন একজন আর্টিস্ট আপনি বলেন যে আমি আর্টকে খুব পছন্দ করি কিন্তু আর্টিস্টকে পছন্দ করি না, বা আর্টিস্টকে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু আর্টকে পছন্দ করেন, এটি তো হতে পারে না। আপনি যদি আর্টিস্টকে ভালোবাসেন তাহলে তার কর্মকেও আপনাকে ভালোবাসতে হবে। তো এটি হলো এই আয়াতের অর্থ যা হযরত আকদাস বর্ণনা করেছেন এখানে। Good translation, mashallah. Very good translation. Yes, please. এই প্রশ্নটা আমার আবু পাঠিয়েছেন হংকং থেকে, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। তো দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে মানে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই অস্থিতিশীল। তো আগামীকাল কি হতে যাচ্ছে এটা আমরা ঠিকমতো বলতে পারি না আজকে। তো এই অবস্থায় কি বীমা করানো যায়, এ সম্পর্কে যদি হুজুর কিছু বলেন। Huzur, his father sent this question from Hong Kong. So he says the economical condition of South Asia is very, very unstable. So nobody knows what tomorrow will bring for somebody. So in this situation, can we go for insurance? Insurance Yes. is sometimes necessary. Third-party insurance in the cars, etc. And sometimes it's not that necessary, but it is for the advantage of the person to get insured, because the laws of insurance are not always against Islam. The insurance companies, which are collective insurance companies, have become much more popular with the passage of time, while previously the insurance companies were a third party which gained all the profit. But now the shareholders get all the profit, so it is a company which is not a single-handed person. The capital does not transfer from poor to the rich. So I personally believe that insurance in these conditions is permissible. হুজুর আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে অনেক সময় বীমা করা জরুরি হয়ে যায়, ইন্স্যুরেন্স জরুরি হয়ে যায়। যেমন কার ইত্যাদির ইন্স্যুরেন্স আপনাদেরকে করতে হয়, থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পার্টি যে এতে জড়িত হয় সেই এটি অনেক সময় জরুরি হয়ে যায়।
হুজুর বলছেন যে ইন্স্যুরেন্স বা বীমা সব সময় আমি ইসলাম বিরোধী মনে করি না। ইতিপূর্বে অবশ্য রীতি ছিল যে একটি বিশেষ বীমার একটা দিক টাকাকে নিজেদের হাতে পুঞ্জীভূত করতে, একত্রিত করত, কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখন টাকার বিতরণ এবং বিভাজন অনেকটা বেড়ে গেছে। তো এদিক থেকে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুজুর বলছেন যে বীমা আমার মতে অবৈধ নয়। You are looking very smart today, huh? Specially dressed. হাদিসে আছে যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বক্ষ বিতরণ করে তার হৃৎপিণ্ড বের করে পরিষ্কার করেন এবং ধৌত করেন, তারপর স্থানে রেখে দেন। এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি? He says in hadith it is stated that once Jibril came to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and he opened Huzur sallallahu alaihi wasallam's chest and brought his heart out and cleaned it and again put. That is a tradition which belongs to his childhood. The boys who were playing with him while he was very young reported this to their mothers. They ran away in fear. But they must have, if they ran away, they must have peeped as to what was happening. So what they saw, it was reported that he opened his chest, took his heart out, washed it and put it back. So it was just a vision, not reality. A real vision in the sense that metaphorically it was true. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আল আজিজ বলেন যে এটি আসলে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাল্যকালের ঘটনা। যখন তিনি বালক ছিলেন আর বালকদের সাথে তিনি খেলছিলেন, তখন এক ফেরেশতা আসে এবং হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃৎপিণ্ড বের করে এবং সেটিকে ধৌত করে আবার পূর্ব স্থানে বহাল করে। তো হুজুর বলছেন যে এটি একটা দিব্য দর্শন ছিল, একটা ভিশন ছিল। সেই দিব্য দর্শনের অন্যরাও তা দেখেছে। যে সমস্ত শিশুরা বা ছেলেরা বা বালকরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেলছিলেন, তারাও এটি দেখেছেন এবং তাদের মায়েদের কাছে গিয়ে তারা এ ব্যাপারে বলেছেন যে আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমনটি হতে দেখেছি। কিন্তু হুজুর বলছেন যে এটি এমন একটি দিব্য দর্শন ছিল বা ভিশন ছিল যা অন্যরাও দেখেছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জন্মের পরে মা হালিমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণত এই বয়সে মায়ের কোল থেকে শিশু সন্তানকে ধাত্রীমা বা যাকে বলা হয় কাছে দিলে সব ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়। তো কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম ছিল। হুজুর এটা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি? He says Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam in his when he was infant of few months, he was taken away from his mother to Ma Halima. And the question is, at this age, when a child is taken away or kept away from his mother, normally he is adversely affected. Sorry. No, but Rasul in Arabia, this was the custom of Quraysh leadership. They always sent their small children to the open atmosphere instead of bringing them up in Mecca. The open atmosphere of the desert was very healthy. So this was not bad, it was good for the children. হুজুর বলছেন যে না, এটি খারাপ নয় এবং এর কোনো নেতিবাচক কোনো প্রভাব নেই, শিশুদের উপর পড়ে না। আরবে আসলে এটি রীতি ছিল। আরবের যে সমস্ত নেতারা বা গোত্র লিডাররা ছিল, তারা তাদের নবজাতককে এইভাবে আরবের উন্মুক্ত এলাকায়, মরুর উন্মুক্ত এলাকায় পাঠাতো, উন্মুক্ত বাতাস এবং উন্মুক্ত আবহাওয়ার জন্য। আর এটি আসলে তাদের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত অনুকূল ছিল, তাই এর ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। আমার প্রশ্ন, জীবন জীবিকার তাগিদে আমরা
যারা প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকি, তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হয়ে কিভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে এবং তার দিনকে লাভ করতে পারি, তাতে আপনার একটু দিক নির্দেশনা। The question is, he says, Huzur, for livelihood, we need to struggle, and we really keep busy here, and we can't give time for the service of religion. Sometimes it's really very difficult to give time. So what Huzur will advise us at such situations? Still, there are many people who do both things. They take care of their livelihood, like the cameraman over there, and he also gives so much time to religion. He comes here and takes the pictures, video, etc. It is surprising. And so also his wife is similar. They feel very happy to spend overtime here. So if you can find such occupation here in which your wife can also participate, that will be great. হুজুর বলছেন যে সমস্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ তাআলার ধর্মের কাজের জন্য সময় দিচ্ছে, তাদের জীবিকার জন্য সংগ্রাম তাদেরকে নিঃসন্দেহ করতে হচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ফজলে ধর্মের জন্য তারা সময় বের করছে। যেমন এখানে যিনি ক্যামেরা পরিচালনা করছেন হুজুর তার দিকে ইশারা করেন যে তিনি দেখেন নিজের জীবিকার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়, তারপরও তিনি এখানে এসে সময় দেন এবং তার স্ত্রীও এই কাজে আল্লাহ তাআলার ফজলে সময় দিচ্ছে। তো আপনিও আল্লাহ তাআলার ফজলে এমন কাজ করতে পারেন, আপনার যদি এমন কাজ বের করেন যা আপনার স্ত্রীও করতে পারে, তো আপনারা উভয়ই আল্লাহ তাআলার ফজলে ধর্মের জন্য সময় দিতে পারেন যদি শুধু আপনার ইচ্ছা থাকে। Next, please. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সৃষ্টির পিছনে কারণটা কি এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি সেরা জীব কেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে কি? She says, what is the purpose of creation, all creation? Why Allah created everything? Why man is kept at the forefront of the whole creation? She read your book. After that, she is asking. Would you like the monkeys to be the forefront? Man naturally is the summit of creation, and man has reached a stage where he can return to God with consciousness. The other animals do not have that sense. So that is the reason why God has created mankind. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I have not created the great people or small people, but to worship me. That is to follow me, to rise to me. Right? And you are the lady who met me and who was so much crying, aren't you? Yeah. Yes. And I thought she had some complaint against her husband. So this is why she was overwhelmed with crying. She couldn't speak. So then she told me, my husband is very good to me. And she is a convert herself. And you are her husband? Yes. Yeah, I see. So that's your child. Very good natured child. I saw her shaking hand with Bengali Sahib. Very, very, very good natured child, mashallah. Oh, next now. Now I know who Zafar is. Yes, Zafar? That's right. Can I translate? Yes, please. প্রশ্নটা করেছেন জাফর সাহেবের স্ত্রী যিনি এখানে আছেন, আজকের অধিবেশনে এসেছেন। ওনার প্রশ্ন স্পষ্ট ছিল যে আল্লাহ তাআলা এই পুরো পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন কেন, আর সৃষ্টির প্রথম সারিতে মানুষকে কেন রাখলেন। হুজুর আকদাসের উত্তর হলো, তুমি কি চাও আল্লাহ কি বানরকে সৃষ্টির চূড়াতে রাখবেন বা সৃষ্টির প্রথম সারিতে রাখবেন? এটি কি তুমি পছন্দ করো? হুজুর বলছেন যে আসলে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন চেতনা, এমন বুদ্ধি এবং এমন মেধা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে মেধা ব্যবহার করে মানুষ আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, আল্লাহ তাআলাকে পেতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির ভিতর অন্য কোনো প্রাণীর ভিতর এই ধরনের চেতনা বা বুদ্ধি বা মেধা নেই। মানুষের ভিতর সেই শক্তি এবং বুদ্ধি আল্লাহ তাআলা রেখেছেন। আর কোরআন শরীফে সেই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন,
যে আমি বড় এবং ছোট সকল প্রকারের মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি, অর্থাৎ আমাকে অনুসরণের জন্য, আমাকে চেনার জন্য সৃষ্টি করেছি। হুজুর তারপর ওনাকে সম্বোধন করে বলেন যে আপনি কি সেই মহিলা না যে যিনি সেদিন আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন আর শুধু কাঁদছিলেন আমার সামনে বসে? আর আমার ধারণা ছিল যে স্বামীর পক্ষ থেকে হয়তো কোনো দুর্ব্যবহার হয়, যার ফলে মহিলা আমার সামনে কথাই বলতে পারছে না। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ব্যাপার কি, স্বামীর পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন কিনা আপনি? তিনি বলেন যে না হুজুর, আমার স্বামী আল্লাহ তাআলা খুবই ভালো, খুব ভালো ব্যবহার করেন। তারপর হুজুর জাফর সাহেবের সাথে পরিচিত হলেন এবং তার বাচ্চার হুজুর প্রশংসা করলেন। আমার এই প্রশ্ন নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে। হাদিসে আছে যে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত, কিন্তু অনেক মায়েরা তো মসিহ আলাইহিস সালামের বিরোধী, আবার গালিগালাজও করে। তাদের ক্ষেত্রে এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি হবে? Huzur, this question is sent from New York. Sajjad Sahab, he is a new convert. He says one hadith is very frequently quoted by people that paradise lies under mother's feet, whereas some parents are very hostile to the Messenger of Allah. In his case, he says, my parents are very hostile to Promised Messiah. So how can this be true in my case? It can be true only metaphorically, in the sense that the person does not obey his mother against religion, but otherwise he is very dutiful. So in that case he would get a share of paradise, because for God's sake he became dutiful to a mother who was otherwise hostile. হুজুর বলছেন যে এখানে ওনার একান্ত ব্যক্তিগত কেসে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হুজুর বলছেন সেখানে এটি রূপক ভাবে হাদিস সত্য হবে তার মায়ের এবং তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে। তিনি মাকে ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে মাকে অনুসরণ করবেন না, ধর্মের ভিতরে থেকে আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে মাকে অনুসরণ করেননি। তিনি ধর্মের ভিতর থেকে তিনি মাকে অনুসরণ করেছেন এবং আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তির যতটুকু সম্পর্ক আছে সেই ক্ষেত্রে মায়ের কথা তিনি মানেননি, কিন্তু মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, যার আল্লাহ তাআলা অন্যত্র নির্দেশ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি যদি খুব যত্নশীল হন মায়ের প্রতি, তাহলে অবশ্যই তার জন্য এই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হুজুর, তিরমিজি শরীফে একটা হাদিসে আছে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন বলেছেন যে হুজুর, আমি আপনাকে ভালোবাসি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তুমি কি বলছো, আবার চিন্তা করে বলো। এভাবে 3 বার বলার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো তাহলে দরিদ্রতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, কেননা ভালোবাসা দরিদ্রতার দিকে এইভাবে দাবিত হয় যেভাবে বন্যার পানি প্লাবিত হয়। হুজুর, আপনি বর্তমানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিম ইসলামের প্রতিনিধি, আর তাই আমিও যদি বলি যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাহলে কি আমার সেই পরিণতি হবে? So this question is based on one hadith that is related in Tirmizi. Imam Sahib has got the original version. I've got the translation here. If Huzur permits. The translation is, Abdullah bin Mughaffal relates, a man said to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Messenger of Allah, I do love you. He said, watch what you are saying. The man said, indeed I love you, and he repeated it 3 times. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you do love me, prepare for the poverty, for poverty advances more rapidly towards one who loves me than does flood water towards its objective. So the questioner says, Huzur, you are the representative of the Messenger of Allah at this age. So I really love you, is my heartfelt feeling for you. So the question is whether the same thing will apply in my case or not. Will I be poor? You mean he would become poor? Exactly. Well, poverty is a metaphorical issue of meekness and to love the poor and to spend in their cause. So if he does that,
then he would be fulfilling this hadith. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে চিটাগং থেকে একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, সেটি পেশ করেছে শওকত। হুজুর আকদাস এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে এখানে দারিদ্রতা শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মানুষের বিনয় অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া, বিনয়ের রাস্তা অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যদি সে দরিদ্রদের জন্য খরচ করে, আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে দরিদ্রদের খাতিরে, তাহলে এই হাদিস তার ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে পুরা হলো। Shaukat is ready with her nazm today. If anytime. I'm waiting so much, Anytime Huzur can. I'm waiting with, I don't say impatience, but I'm looking forward to listening to her voice now. Is it a very long one? Good. Go ahead and do it. Let's hear your charming voice. It's all right now? Absolutely. Let's see. जरा दिल थाम लो अपना कि एक दीवाना आता है, जरा दिल थाम लो अपना कि एक दीवाना आता है, शरारे हुस्न का जलता हुआ परवाना आता है, शरारे हुस्न का जलता हुआ परवाना आता है, निगाहे लुत्फ मेरी जुस्तजू में बहती आती है, निगाहे लुत्फ मेरी जुस्तजू में बहती आती है, वो मैं खार जिसके पास खुद मैं खाना आता है, वो मैं खार जिसके पास खुद मैं खाना आता है, मुझे क्या इस से गई दुनिया मुझे फैजाना कहती है, मुझे क्या इस से गई दुनिया मुझे फैजाना कहती है, तमन्ना है कि तुम कह दो, कह दो, तुम कह दो या तू कह दे? तुम कह दो। हाँ, तुम कह दो। तमन्ना है कि तुम कह दो मेरा
दीवाना आता है। मेरी तो जिंदगी कटती है तेरी याद में प्यारे। मेरी तो जिंदगी कटती है तेरी याद में प्यारे। कभी तेरी जुबां पर भी मेरा अफसाना आता है। कभी तेरी जुबां पर भी मेरा अफसाना आता है। हजारों हसरतें जलकर फना होने की रखता है। हजारों हसरतें जलकर फना होने की रखता है। हटा भी दे जरा फानूस एक परवाना आता है। हटा भी दे जरा फानूस एक परवाना आता है। जरा दिल थाम लो अपना के एक दीवाना आता है। Now, you know, as Shaukat's voice has returned to her, so as Thanksgiving, we must distribute some mishti. And Bengalis are fond of mishti. So please bring the mishtis, which I hope Shaukat's voice will be returned and we'll distribute some mishti. Can you hear me? Yes. Now quietly you distribute the mishti to him. And in the meantime we'll continue with this. Right? Thank you, Shaukat. Jazakallah. The translation can be presented after you prepare it well. There is a poem which cannot be offhand translated. So after Ramadan, inshallah. I've got it ready, sir. But not, we don't have time. Next time. Please. Question. আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর আপনি যখন আমার সমান ছিলেন তখন আপনি কিভাবে রোজা রাখিছিলেন? Should I translate this? Okay, translate and then we'll be fine. The question is about Huzur's childhood. He says when Huzur's age was of my age, did you fast or how did you fast? I don't remember. I think I did fast a little bit, but perhaps I had, instead of one fast, I had 2 fasts a day. আবার প্রশ্ন করেছে যে হুজুর আপনি যখন আমার বয়সে ছিলেন তখন আপনি রোজা রেখেছিলেন কিনা, কিভাবে রেখেছেন?
হুজুর আকদাস বলেন যে আমার ঠিক মনে নেই, তবে আমার মনে হয় রোজা রেখেছি আমি, একটির পরিবর্তে দুটো রোজা রেখেছি একদিনে। Distribute it quietly. इनको मैं बाद में आएगी, दो मुझे दे देना, आप ही दे दूंगा। मिष्टी This is your question. It's all right. Your question, no? No. What is your question? Please. No? He's, I think, confused. Last time also he got confused. All right. Return to Bengali Sahib. Before that, If Huzur permits me, I can present one question. No, but there is no time for. Okay. So you better let them finish one round. হুজুর আমার প্রশ্ন হলো যে সাহাবারা তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক বাসন থেকেই পানি পান করতেন, বা যেরকম একটা হাদিসে আছে দুধের সম্বন্ধে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ডাইন দিক থেকে শুরু করে সবশেষ শেষে নিজে ওই বাসন থেকেই খাইলেন, আর আরেকটা হাদিসে ওই জায়গা থেকেই খেয়েছেন যেখান থেকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পান করলেন। কিন্তু আমি তো এই হাদিস থেকে মনে করি যে যদি এক বাসন থেকে নিজের বাসায় বা নিজস্ব এক বাসন থেকেই খায় তো এর থেকে মোহব্বত বেশি হয়, ভালোবাসা বাড়ে। কিন্তু আজকাল মানুষরা এরকম করে না আর পছন্দও করে না, এই সম্বন্ধে হুজুর আমাদেরকে কি বলেন? The question is at early history Huzur of Islam, the Muslims or the companions used to drink or eat in the same pot or in the same plate. Many companions, for example, he refers to the incident of the milk, where Holy Prophet ﷺ first told the companions to drink. At the end, he did drink himself. And similarly, one incident in the case of Hazrat Aisha radhiyallahu anha also, same he mentioned here. The question is in today, nowadays people normally do not like it. Drinking or eating from the same pot or cup is, they think it is unhygienic. It goes against hygiene. It's good, correct. They do it well because they are not hygienic people nowadays. No, my question is about home and between, not I mean outside. He says, I'm talking about within a family, whether the family members should encourage this trend. It depends on the family. Some people have bad breath and bad mouth and bad teeth. So precaution should be taken. In those days, Rasulullah Sallam used to do miswak 5 times a day and more perhaps. হুজুর আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ বলেন যে আজকে যা করে তারা এটা আমার মনে হয় ভালো, কেননা আজকাল সেই দিনের মতো সেই যুগের মতো তত পরিষ্কার তত পবিত্র মুখ বা পরিষ্কার দাঁত তাদের নেই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তারা এমন করতেন, তার কারণ ছিল তারা খুব পরিচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে দৈনিক 5 বার বা মনে হয় তারও বেশি মেসওয়াক করতেন। তো আজকে তো তেমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সাধারণ মানুষের ভিতরে নেই, আর ঘরের পরিবেশ এমন মানুষ নেই। যদি এমন পরিচ্ছন্ন মানুষ থাকে তাহলে তারা তা করতে পারে, কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। Zafar Sahib. I'm sorry for this. For what? Sorry, you should be pleased. She's a beautiful little girl and very good-tempered. I have seen her shaking hand with Bengali Sahib. Abdul Khalik Bengali, huh? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বুখারী শরীফে একটা হাদিস আছে যে ঘোড়ার কেশরী বা কপালে যে সামনের চুল সেটা বরকত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তো হুজুর এই হাদিসটার তাৎপর্যটা কি? This is the question is related with one hadith, and Imam Sahib has got it. The hadith is al khaylu udhiya fi nawasihil khair ila yawmil qiyamah. So he wants to know the interpretation of the hadith. Al khayl means if you keep a horse for the sake of God and for the sake of jihad. So al means the special horse.
Not every horse which is run for for earning money, like in the races you see, there is no blessing in their forehead, but the blessing is in the forehead of those horses which are al-khayl. Al means special horses prepared for jihad in the path of Allah. This is from Bukhari, Kitabul Jihad. Kitabul Jihad, yes, that's right. বুখারী কিতাবুল জিহাদের হাদিস জাফর সাহেব প্রশ্ন হিসাবে পেশ করেছেন হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাল্লাহু তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে, যে আল খাইল অর্থাৎ ঘোড়ার কপালে বা ললাটে বা কপালের যে কেশর, তাতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বরকত এবং কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। তো এই হাদিসটার ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য অর্থ কি? হযরত আকদাস বলেন যে এখানে আল শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আল খাইল। তো আল শব্দের অর্থ হলো এটাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এমন ঘোড়া যা আল্লাহ তাআলার পথে ব্যবহার হয়, এমন ঘোড়া যা আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদের খাতিরে ব্যবহার হয়, সেই ঘোড়ার ললাটে বা কপালে আল্লাহ তাআলা বরকত রেখে দিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত। সব ঘোড়াতে নয়, এখানে অনেক ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করে, তো সেইগুলোতে কোনো বরকত নেই, কোনো কল্যাণের কোনো দিক নেই। যে ঘোড়া আল্লাহর খাতিরে প্রস্তুত করা হয়, লালন পালন করা হয় বা ব্যবহার করা হয়, তার কপালে বরকতের কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি যে 9 লাখের মতো আহমদিয়া জামাতে দীক্ষা নিয়েছে গैर আহমদি। এটার প্রভাব কি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে বাঙালিদের মধ্যে পড়বে কি না, হুজুর কি মনে করেন? Huzur, he says, since Huzur launched international Bayat in India, that is in West Bengal, almost 900,000 Bengali speaking people accepted Ahmadiyyat. Does Huzur think that 900,000 in the last few 7 or 8 years, since Huzur launched international Bayat, Bengal alone? Bengali speaking Ahmadis in India. In India, of course, that's right. In West Bengal, Huzur. So the question is whether does Huzur think that such a high rate of conversion will affect Bangladesh as well? It should affect Bangladesh, but unfortunately it's under the mullah spell. While in India, mullahism does not have a sway over matters like in Bangladesh of Islam. So they are afraid of mullahs in Bengal much more than they are afraid of mullahs in West Bengal. হুজুর বলছেন যে আসলে প্রভাব তো পড়া উচিত, এটাকে প্রভাবিত করা উচিত। ইন্ডিয়াতে এত বড় সংখ্যা যদি বাঙালি আহমদি হয় তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই প্রভাবিত হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ মোল্লাদের প্রভাবে এবং প্রতাপে জীবনযাপন করে। বাংলাদেশে মোল্লাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, যার ফলে এমনটি হয়ে উঠছে না। কিন্তু ভারতে এমন অবস্থা নেই, ভারতের মোল্লাদের তত প্রভাব নেই সাধারণ মানুষের উপর। এই ছিল হযরত আকদাসের এই প্রশ্নের উত্তর। নেক্সট লাস্ট কোশ্চেন। আমার প্রশ্নটা আসছে আমেরিকা থেকে। প্রশ্নটা একটু বড়, তো এত স্বল্প সময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় কিনা জানি না। প্রশ্ন হলো যে আগামী শতাব্দীতে বিশ্ব পরিবর্তন, বিশেষ করে মানব সভ্যতা, যুদ্ধ এবং ইসলামের বিস্তার, এ সম্পর্কে হুজুর Huzur, in short, he says how the next millennium will affect the world in social, economical, political, or in the sphere of wars. The next millennium, I think, inshallah, Ahmadiyyat will spread very fast. It's already gaining speed, so by next millennium, Ahmadiyyat will spread very fast. And unfortunately, I think in the next millennium there will be Third World War. Unfortunately for the world, in this sense that war always brings trouble, and if the Third World War is realized, it will be a neutron bomb war, but it will contain a blessing as well in disguise, because after the Third World War, Islam will spread all over the world very fast.
হুজুর আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আগামী শতাব্দীতে ইনশাআল্লাহ আহমদিয়তের বিজয় হবে এবং আহমদিয়ত খুব দ্রুত ছড়াবে আল্লাহ তাআলার ফজলে। আর খুব দ্রুত গতিতে ইতিমধ্যে আমরা ছড়ানো আরম্ভ করেছি আহমদিয়ত। তো সেই শতাব্দী অবশ্যই এই গতিকে আরো ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃতীয় শতাব্দীতে হুজুর বলছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে। আর এই দুর্ভাগ্যজনক কথা হলো, যুদ্ধ যখনই হয় যুদ্ধ ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে নিয়ে আসে। আর এই যুদ্ধ যখন হবে তখন নিউট্রন যে বোমা তা ব্যবহার হবে এই যুদ্ধে এবং মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ সর্বত্র পৃথিবী দেখতে পাবে। কিন্তু এই ধ্বংসযজ্ঞের আবরণে আল্লাহ তাআলার ফজলে বরকতও আসবে আমি আশা করি। The last sentence I have missed, Huzur, that you have said you say blessing in disguise. After the Third World War, although it will bring calamity, but Islam will spread very fast. So that was a blessing, that would be a blessing in disguise. হুজুরের সেই বাক্যটা ছিল যে এই যুদ্ধ হলে এই যুদ্ধের ছদ্মাবরণে ইনশাআল্লাহ বরকত আসবে এবং রহমত আসবে মানুষের জন্য। যুদ্ধের পরে এই পৃথিবীর মানুষ সেই ইসলামের বিজয়ের আকারে তা ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবে। No, I have compensated for coming late here, but not entirely. I came, I think, late by 20 minutes. So I have spent almost 10 minutes over and above the time. But because of the people waiting there for the namaz, I have to take leave of you now. Inshallah, we'll meet after the Ramadan again. Shaukat, get well, and then you can sing as long as you like.